نے اپنے حساب سے زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین میں کربلا میں ایک ایسی مصیبت پڑی کہ امام حسین کربلا میں اتنے پریشان ہوئے۔ عزاداران مظلوم کربلا سنیں گے وہ کون سی مصیبت تھی۔ 18 سال کے کڑی الجوان کو مرنے کی اجازت دینا حسین کو کربلا میں سب سے بڑی مصیبت پڑی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک منظر مدینے کا سماعت فرمائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جب علی اکبر 18 دن کے تھے تو جناب زینب نے کہا اے بھیا تیرے یہاں ایک چاند نمودار ہوا ہے۔ کہا اے بہن میرا گھر آباد ہے، اگر تجھے کچھ چاہیے تو لے لے۔ اے بھیا کیا جو مانگوں دو گی؟ ہاں بھائی اے بہن جو مانگ لے، حسین کا گھر آباد ہے، تجھے حسین عطا کرے گا، تجھے زہرا کا لال عطا کرے گا۔ اے بھیا مجھے اکبر دے دے، اے بھیا مجھے اکبر دے دے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر جناب زینب کے گھر چلے گئے، جناب زینب کے گھر جا رہنے لگے۔ ایک مرتبہ عید کا روز آیا، جناب زینب نے اپنے ہاتھ سے اکبر کا ایک لباس سلا، اکبر کو عید کے دن لباس پہنایا۔ پہنانے کے بعد کہا جاؤ اپنے بابا کو سلام کر کے آؤ۔ عزادارو جناب علی اکبر اپنے گھر پہ آئے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا نیا کپڑا عید میں پہنے۔ علی اکبر ماں کے پاس آئے، آنے کے بعد ماں کو سلام کیا۔ ماں نے ایک لباس نکالا، نکالنے کے بعد کہا اکبر یہ لباس پہن لے۔ اے اکبر یہ بڑی منتوں سے میں نے لباس سلا ہے، اے اکبر یہ لباس پہن لے۔ اکبر کہتے اماں، اے اماں لیلا۔ اکبر کہتے اے اماں لیلا یہ دیکھ لباس میری پھوپھی نے پہلے ہی سل کے مجھے پہنا دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر پلتے رہے، پلتے ایک ایسا زمانہ آیا اہل بیت پہ کہ اہل بیت نے اپنا مدینہ چھوڑا کربلا چلے گئے۔ ام لیلا کربلا جانے، ام لیلا کو پتا تھا کہ میں کربلا جاؤں گی، ایک لباس سل رہی ہے۔ کسی بیوی نے پوچھا اے مادر اکبر یہ لباس کس کا اتنا عمدہ سل رہی ہے؟ کہا میرا اکبر جوان ہو گیا، اگر سفر پہ اکبر کی شادی ہونے لگی تو لباس کہاں سے لاؤں گی؟ عزاداران مظلوم کربلا ایک لباس لے کر اکبر کا مدینے سے چلی۔ جانے کے بعد جب کربلا میں 10 محرم آئی نا تو ایک مرتبہ وہ لباس جناب لیلا نے وہ لباس ایک صندوق سے نکالا۔ نکالنے کے بعد کہا اکبر مرنے جا رہا، ایک بار آجا تجھے دولہا تو بنا لوں۔ اے اکبر ایک بار خیمے میں آجا تجھے صحرا تو سجا لوں۔ عزاداران مظلوم کربلا اکبر نے وہ لباس زیب تن کیا، کرنے کے بعد بابا کے پاس آئے۔ اے بابا سب کہیں گے، اے بابا سب کہیں گے اکبر نے اپنے جوان کو مرنے نہیں دیا۔ اچھا بیٹا ایسی بات ہے، جاؤ خیمے میں جاؤ، جناب زینب سے اجازت لے کر آؤ جو تمہیں 18 برس نازوں سے پالا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر آئے، آنے کے خیمے سے باہر نکلے تھے، ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے۔ بابا اکیلا نہیں جاؤں گا، بابا آپ بھی چلیں۔ اکبر آگے حسین پیچھے، اکبر آگے حسین پیچھے چلتے جا رہے ہیں دونوں باپ بیٹے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب کا خیمہ آیا، اکبر نے کہا بابا آپ خیمے کے باہر رک جائیں۔ عزادارو اکبر کا باپ خیمے کے باہر، اکبر خیمے میں گئے۔ جانے کے بعد کہا پھوپھی آپ پر میرا سلام ہو۔ بیٹا اکبر کیسے آئے ہو؟ بیٹا ابھی تو گئے تھے، کیسے آئے ہو؟ پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا بتا۔ پھوپھی اماں آج تک جو مانگا ہے آپ سے وہ دیا ہے، بس ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا بیٹا پوچھ۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو میرا لال ہے۔ اے عزادارو اس کے بعد سنیے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں کون ہوں؟ کہا بیٹا تو میرا لال ہے۔ پھوپھی اماں وہ جو در پہ کھڑا وہ کس کا لال ہے؟ اے پھوپھی اماں وہ جو در پہ کھڑا وہ کس کا لال؟ کہا وہ سیدہ کا لال ہے۔ اے پھوپھی اماں ایک بات بتائیے، کل سیدہ نے تم سے پوچھ لیا اے زینب میرے لال پہ وقت پڑا تھا، تو نے اپنے لال کو میرے لال پہ چاہیے؟ عزاداران مظلوم کربلا علی مقتل کہتا ہے علی اکبر جناب زینب کے خیمے سے نکلے، جناب زینب کے خیمے سے لیلا کے خیمے پہ پہنچے۔ اما جان پھوپھی نے اجازت دے دی، اما جان اب اپنے لال کو تم بھی اجازت دے دو۔
उम्मे लैला ने ना हाँ कहा ना कहा। एक मर्तबा खैमे के बाहर आई, ए रुकैया खैमे में आओ, ए ज़ैनब मेरे खैमे में आओ, ए रुबाब मेरे खैमे में आओ। एक एक बीबी को बुलाया, बुलाने के बाद बीच में अकबर को बिठाया, चारों तरफ शहजादी बैठ गई। बैठने के बाद कहती, ए लैला क्या बात है, क्या बात है, क्यों बुलाया? कहा, ए बीबियों मेरे जवान बेटे का पुरसा दे दो, ए बीबियों मेरे जवान का पुरसा दे दो। क्या हुआ? कहा, अकबर की शादी के दिन थे, मेरा अकबर मरने जा रहा है। अज़ादारा ने मजलूम करबला हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा जब सब बीबियों ने अलविदा कह दिया, एक मर्तबा अकबर ने चाहा कि मैं खैमे से निकलूं। एक मर्तबा अकबर चाहते हैं मैं खैमे से निकलूं। एक मर्तबा जैसे ही खैमे का पर्दा उठा फिर से गिर गया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैं समझ नहीं पाया। एक मर्तबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैं खैमे के करीब गया, जाने के बाद क्या देखा, एक मर्तबा पर्दा उठता है, अकबर निकलना चाहते हैं, कोई शहजादी आकर पीछे से दामन पकड़ लेती। ए अकबर बड़ा अरमान है सोगरा को, ए अकबर बड़ा अरमान है सोगरा को, तेरी बीमार बहन तेरी आस लगाए बैठी है, अकबर तू न जा, सुबह से जो जा रहा है वो वापस नहीं आता। दादा ने मजलूम करबला एक मर्तबा अकबर गए, अकबर बाबा के पास आए, बाबा फूफी अम्मा को भी अलविदा कह दिया, उम्मे लैला को भी अलविदा कह दिया, बाबा अब एक बार आप भी मुझे अलविदा कह दें। दादा ने मजलूम करबला अल मुख्तसर इमाम हुसैन ने अली अकबर को सवार किया। सवार करने के बाद इमाम जनाब अली अकबर बाबा को खुदा हाफिज कहकर चलते चलते एक मर्तबा अली अकबर आगे आगे जा रहे, पीछे बूढ़ा बाप कमर को पकड़े हुए अकबर ए अकबर ए अकबर कहता हुआ आ रहा। अकबर ने आहट महसूस की, एक मर्तबा घोड़े को देखा, घोड़े को रोका, रोकने के बाद पीछे घूम के देखा, क्या देखा, बूढ़ा बाप कमर को पकड़े हुए, अकबर ना जा, अकबर तू जाएगा, मेरे आंखों की बीनाई चली जाएगी। लोहादारों अकबर घोड़े से उतरे, बाबा आप कहें, आपकी हालत देख के मुझसे जाया न जाएगा, बाबा आप कहें मैं रुक जाता हूँ। नहीं अकबर जा, नहीं अकबर जा। एक मर्तबा कहते पालने वाले मैं उसे भेज रहा हूँ जो सीरत में गुफ्तार में तेरा हबीब जैसा है। लोहादारा ने मजलूम करबला अकबर मैदान में पहुंचे, अकबर ने हमला किया, हमला करते जाते हैं, नहर फुरात पे पहुंचे, चचा जान क्या भतीजे की जंग नहीं देखोगे? आजादारा ने मजलूम करबला, लोहादारा ने मजलूम करबला मतलब कहता है अकबर कुछ दूर चले थे, एक मर्तबा हसीन इब्न नुमैर ने एक नेज़ा मारा और ये कहकर मारा, अकबर अभी तक मैंने हुसैन का सब्र देखा था, अब देखता हूँ जवान बेटे के कलेजे से पर्ची कैसे निकालता है। लोहादारा ने मजलूम करबला अकबर ने आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, ए बाबा आप पर मेरा सलाम हो। लोहादारा हुसैन खैमे से चले, कमर पे हाथ रखे हुए हैं, अकबर कहाँ हो, ए अकबर कहाँ हो, ए अकबर कहाँ हो। एक मर्तबा मक्तल कहता है हुसैन आज 70 मर्तबा करबला की जलती जमीन पे गिरे, एक लाश पे गिरे, लाश से आवाज आई ये तेरा अकबर नहीं औन है, तेरा अकबर नहीं औन है, औन के लाशे से आवाज आई ए मामू जान आगे अकबर है, आगे अकबर है। लोहादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन अकबर की लाश पे पहुंच गए। अज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन अकबर की लाश पे पहुंच गए। बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? बाबा जालिम ने सीने में सीना तोड़ दी, बाबा जालिम ने सीने में सीना तोड़ दी और ये कहकर तोड़ा है तेरा बाप बहुत बड़ा साबिर है, देखता हूँ कैसे सब्र करता हूँ। लोहादारा ने मजलूम करबला सैयदा कलाल दोजानु होकर जलती हुई खाक पे बैठ गया। आज़ादारा ने मजलूम करबला सैयदा कलाल दोजानु होकर बैठा, आसीरों को चढ़ाया, चढ़ाने के बाद नजफ का रुख करता है, बाबा दर खैबर उखाड़ना आसान है, बाबा जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालना मुश्किल है। लोहादारा ने मजलूम करबला बर्छी का निकलना था, अकबर के मुंह से निकला, बाबा अकबर के सीने में दर्द बहुत है। आज़ादारा ने मजलूम करबला हमीद इब्न मुस्लिम कहता है
अकबर की लाश इमाम हुसैन लेके चले। मक्तल कहता है अकबर की लाश इमाम हुसैन लेकर चले। अभी कुछ दूर चले थे, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अकबर से कहा, अकबर क्या हुआ? कहा बाबा मेरी लाश नीचे रख दीजिए, आप ठंडी सांस ले लें। इमाम हुसैन कहते बेटा, जब कोई थका हुआ मजदूर अपने सर पे बोझ रख ले, अगर वो जमीन पे रख दे फिर दोबारा उठाना चाहे तो उससे उठेगा नहीं। रोजादारों अकबर की लाश जमीन पे रखी, रोते रहे, अकबर के मसाइब पढ़ते रहे। एक मर्तबा चाहा कि अकबर की लाश उठाओ, हुसैन से लाश न उठी। ए बनी हाशिम के बच्चों, आओ अकबर का जनाजा उठाओ। रोजादारों खैमे में लाशा पहुंचा, कोहराम मच गया। हुआ अकबरा, हुआ मुसीबता।